العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں، نواز شریف کا وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار، رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع، عدالت کا وارنٹ کی تعمیل کے لیے جانے والے افسروں کے بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ، سابق وزیر اعظم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع، سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی۔ نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک، درخواست گزار ہنستا ہوگا کیسے سارے نظام کو دھوکہ دے کر چلا گیا۔ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے، آئندہ ایسا نہ ہو، حکومت کو بھی خیال کرنا ہوگا۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ حکومت مخالف تحریک نون لیگ ایکٹیو، لاہور میں اہم اجلاس، شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کے لائحہ عمل پر مشاورت، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سلوک پر دکھ کا اظہار، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تاریخ میں ایسا سیاہ رویہ نہیں دیکھا، جدوجہد مزید تیز کریں گے، نواز شریف کا ویڈیو لنک خطاب۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا۔ ہم جواب لیں گے، ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں یہ ہو کر رہے گا۔ کسی بھی فرد کی گرفتاری پر سخت رد عمل اور احتجاج کا فیصلہ، نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو جارحانہ کردار کی ہدایت، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں سے خود رابطوں کا فیصلہ، شرکاء کی جانب سے قیادت پر اعتماد کا اظہار، نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ نواز شریف صاحب نے ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اس کی ذمہ داری 2018 کے الیکشن پر رکھی جو منصفانہ نہیں تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کو اور پاکستان کو اس سلیکٹڈ حکومت سے انشاءاللہ نجات دے گی۔ ہم نے کہا تھا اے پی سی کے اعلامیے میں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں کہ پتہ چلے کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے۔ 2018 کے انتخابات منصفانہ نہیں متنازع تھے، حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام، بیروزگار اضافہ ہو رہا ہے، اپوزیشن خاموش نہیں رہ سکتی، امید ہے عوام بھی باہر نکلیں گے، شاہد خاقان عباسی کا ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بابری مسجد کیس کا متنازع فیصلہ، پاکستان نے بھارتی عدالت سے ملزموں کی بریت شرمناک قرار دے دی، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربراہ تعینات، وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے منظوری دے دی، نئے نیول چیف 7 اکتوبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی آرمی چیف سے الوداعی ملاقات، سپاہ سالار کا خدمات پر خراج تحسین، جی ایچ کیو پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلے پی ایم اے لانگ کورس کے افسروں کی ملاقات، ملک کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا، سپاہ سالار کا بطور لیڈر قربانیوں اور کردار کو خراج تحسین۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے میرا پیغام ہے، اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جو بھی ان کے سامنے مقدمہ آتا ہے وہ مقدمہ ان کے پاس ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ لوگ آپ کی ججمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کے اوپر بہت وزن ہے اس بات کا کہ آپ جب اپنا فیصلہ مقدمے کا فیصلہ دیں وہ ایسا دیں جو آپ سمجھیں کہ یہ فائنل ہے۔ ماتحت عدالتیں زیر سماعت مقدمات کو ایسے جامع انداز میں نمٹائیں کہ معاملات اعلیٰ عدلیہ تک نہ پہنچیں، چیف جسٹس گلزار احمد کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، نوجوان وکلاء میں کتب تقسیم۔ جب ڈیولپمنٹ ان ایکول ہوتی ہے، انصاف کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے اندر پھر ایک
दुनिया को भी माशरे को भी उसके असरात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिस्टम रहा है, तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग कानून भी ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। तालीमी निज़ाम में तफरीक, तरक्की की राह में रुकावट, मुल्क में गरीबों को ऊपर लाना हमारा विजन। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। APC की नाकामी पर अपोजिशन मनफी सियासत से तौबा कर ले। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मुखालिफीन जितना मर्जी शोर मचा लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, पीछे है मीम लीग। ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग अब खुल के जनाब अपना खेल खेल रही है। क्या किया नून लीग ने और मीम लीग ने? घेर घार के इनको ले गए APC में। APC में 2 सालों की जो मेहनत थी, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रख दिया। नून बाहर, शीन अंदर, मीम लीग अब खुलकर अपना खेल खेल रही है। APC ने शहबाज शरीफ की 2 साला मेहनत का धड़न तख्ता कर दिया। ऑपोजिशन को सीने से लगाएंगे, सर पर बिठाएंगे, लेकिन NRO नहीं देंगे। वयासुल हसन चौहान के ताबड़तोड़ हमले। सेहत इंसाफ कार्ड 36 के 36 अजला में बांटा गया। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का परफॉर्मेंस उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हुकूमत में आए तो महकमा सेहत को 50% स्टाफ की कमी का सामना था। 30 अरब के डिसऑनर चेक भी विरसे में मिले। हमने मेरिट पर तारीख की सबसे बड़ी भर्ती की। 52 लाख खानदानों को इंसाफ कार्ड दिया गया। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया हिकमत अमली की मोतरफ है। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। मायूस कुन कारकर्दगी पर वजीर आजम का बड़ा एक्शन। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर से इस्तीफा तलब। जिस दिन गैस से मुतालिक बयान दिया, उसी रोज मुआफी मांगकर मुस्ताफी हो गया था। मामला पार्टी चेयरमैन के पास है, अब उनकी मर्जी मंजूर करें या ना करें। फिरदौस शमीम नकवी का बयान। PTI रहनुमा कराची के मसाइल के हवाले से मौक़िफ़ पर कायम। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे पर NCOC का इजहार तशवीश। मुल्क भर में 747 केस, 365 सिर्फ शहर कायद से हैं। डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल नागुज़ीर करार। वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की भी तजवीज़। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। 1ली से 5वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियां बहाल। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। मास्क के बगैर स्कूल दाखिल होने पर पाबंदी। तवील अरसे के बाद वापसी पर बच्चे खुश। मैं हैप्पी हूँ बहुत, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम स्कूल आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आने के। हमारी रूटीन दोबारा सेटअप हुई है। 6 महीनों बाद हम लोग स्कूल आए। हम घर में बहुत बोर हो गए थे और इसलिए आज हमारा पहला दिन है, हम बहुत खुश हैं। स्कूल तो बहुत दिनों के बाद खुले हैं और अच्छी बात है, स्कूल खुल गया, हमारी क्लासें फिर से स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। समाजी फासले पे बिठाया गया है। हम डरेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे। जो हुकूमत ने जारी की हुई है, हम उन पे मुकम्मल अमल दरामद करवा रहे हैं। टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको सैनिटाइज़ किया जाता है। बच्चों को एक ख़ास फासले से वो क्लास में एंटर हो रहे हैं। निशानात लगाए गए हैं जिन पे बच्चे मूव करते हैं। इस तरह क्लास रूम्स में भी हमने क्या किया हुआ है कि ख़ास फासले पे बच्चों को बैठाया हुआ है। पूरा SOPs को मद्देनज़र रख के सब कुछ किया हुआ है। पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं और उनका टेम्परेचर गेट पे लिया जा रहा है। ग्रुप्स को हमने एक A ग्रुप है, एक B ग्रुप है। A अगर मंडे को आ रहा है तो वो ट्यूसडे को ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। प्राइवेट तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में मुनासिब इक़दामात ना हो सके। मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले का ख्याल। छोटे बच्चों को मुहलिक वायरस से बचाव के इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान।
हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की निर्खों में रद्दोबदल का इत्तलाक सिर्फ 15 दिन के लिए होगा। LPG ₹3 फी किलो महंगी। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर, मीटर्स का रेंट 20 से बढ़ाकर ₹40 कर दिया गया। सार्फिन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के पुराने वाजिबात भी वसूल करने का फैसला। ECC ने मंजूरी दे दी। लाइफलाइन सारिफीन भी रगड़े में आ गए। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 32 पैसे महंगी। ECC ने मंजूरी दे दी। 200 से ज्यादा यूनिट्स पर पुराने निर्ख बरकरार। और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। घी की कीमत में ₹33 फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल के नर्ख ₹20 फी लीटर बढ़ गए। टूथब्रश, शेविंग क्रीम, साबुन, मिल्क चॉकलेट और दीगर अशिया भी महंगी। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.